परम शांति भाई, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही लिखा है कि वाइब्रेटरी लेवल जब बढ़ेगा तो स्पिरिचुअल सोल सरवाइव करेंगी और बाकी जो है मृत्यु को प्राप्त होंगी। तो उस समय उन आत्माओं का क्या होगा, जो जिनकी मृत्यु हुई, उन मृतक आत्माओं का क्या होगा। अब देखिए, अगर शास्त्रों के अनुसार समझे और बापूजी ने जो बताया उसके अनुसार समझे, तो बापूजी ने ये कहा कि जब तक परिवर्तन का समय नहीं आता तब तक उन आत्माओं को भूत या प्रेत अवस्था में या जो भी उनकी बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से धरती पर रह के उन गुरुओं की खोज करनी होगी अपने आप को स्व परिवर्तन करने के लिए। मान लीजिए कोरोना जैसा कहर अभी जैसे चल रहा है, इस वक्त कोरोना से मृतक आत्माएं हैं। मान लीजिए अभी 4 लाख लोग मर चुके हैं, तो उन 4 लाख लोग, उनके मन की हालत क्या होगी। देखिए, उनके अंदर मन तो है ही, तो उनके अंदर जो उनकी मन की हालत क्या होगी, तो वो एक शौक में होंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, पहली बात। तो ऐसे बहुत सारे शौक उस आत्मा के अंदर होते हैं कि क्यों उसके साथ हुआ। अब उससे आगे बढ़ें तो अब वो इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि वो अशांत है। उनके अंदर एक पैसे की भी शांति नहीं है, क्योंकि उनको उनकी मृत्यु इस तरीके से हुई है। तो ऐसी आत्माएं जो है वो शांति की खोज में अपने मास्टरों को ढूंढेगी, अपने गुरुओं को ढूंढेगी। जहाँ जहाँ उनके पास्ट लाइफ में कर्म बंधन है उनके पास जाएगी। अगर वो जागरूक है तो उनका सहारा लेगी। उनके घर पे, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, जहाँ जहाँ उसको मौका मिलेगा वो डेफिनेटली उनके वहाँ रह के अपने आप को पहले तो शांति खोजेगी। जब उसको शांति मिलेगी फिर वो ज्ञान को आगे बढ़ेगी कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि अब धरती पे ऐसा समय आ चुका है कि नया जन्म भी नहीं मिलने वाला है। तो इस समय जो है वो ये सोचेगी कि अब मैं ज्ञान प्राप्ति करके जो अधूरा ज्ञान था, जो मनुष्य जीवन में बाकी रह गया था, उस अधूरे ज्ञान को वो पूरा करने की कोशिश करेगी। वो ऐसी जगहों पे जाएगी जहाँ उसको ज्ञान मिले। बापूजी कई बार बोले कि बड़े बड़े पंडालों में जहाँ रामायण की कथाएं चलती है, महाभारत की वेद पुराण पाठ चलता है, वहाँ पे ये आत्माएं हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे होके वो ये सभी बातें सुनती है, समझती है, अनुभूति करती है। तो ये तो हो गई बात अगर नॉर्मल समय धरती पे चलता है। तो इन केस अगर धरती पे समय और भी ज़्यादा खराब होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब धरती की पॉपुलेशन 40 या 50% से ज़्यादा आत्माएं जो है वो इसमें कोरोना में या इस तरीके की और प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाती है, उनकी डेथ होती है, तो उन सभी आत्माओं को वेट करना होगा उनके क्रिएटर उनको आके मुक्ति या जीवन मुक्ति दे। क्योंकि इनकी हालत इतनी बदतर से बदतर हो जाएगी, मतलब क्योंकि कर्म का हिसाब किताब उनके सामने खड़ा होगा और उस कर्म के हिसाब किताब को पूरा करने के लिए या उनके अंदर उनको पीस, शांति का कोई कारण नहीं होगा। तो वो तड़पती हुई आत्माओं के वो अपने क्रिएटर को पुकारेगी कि हे हमारे आत्मा के रचयिता या मेरे भगवान, जो मेरे परमात्मा, जिसको वो मानती है, उन सबको अपने वाइब्रेशन, अपने संकल्प भेजेगी कि मुझे बचाओ, इस सिचुएशन से मुझे बचाओ। आज भी कई बार आप जब क्या बोलते हैं, जो मृतक आत्माएं जब प्रवेश करके जब अपने मन की हालत, अपने जीवन की हालत व्यतीत करती है, जैसे करौली सरकार के यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उनकी हालत ऐसी होती है जो मृत्यु के समय में होती थी। आज भी हजारों साल तक वो तड़पती रहती है, क्योंकि उनके कर्म बंधन सामने इतने खड़े हैं और उन्होंने अपने रिकवरी का कोई रास्ता ही नहीं रखा है। तो ऐसी आत्माएं जो इन प्रोसेस में है उनको वेट करना होगा जब तक कल्प प्रलय, अर्ध प्रलय, महाकाल प्रलय का डिसीजन हायर अथॉरिटी ना ले, तब तक, जब तक उसको सही गुरु ना मिले, सही कर्म करने का मौका ना मिले, है ना। उनको अगर मौका मिल जाए सही कर्म करने का तो वो डेफिनेटली उस समय अच्छा कर्म करेगी। तो ऐसी आत्माएं अपने आप को बदलने के लिए योग सीखेगी या जहाँ जहाँ पर ऐसी संस्थाएं हैं वहाँ जाके उनको मन की शांति मिले, वो मन की शांति खोजेगी। तो ऐसी आत्माओं को वेट करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा, कर्म बंधन को ख़त्म करना होगा और आगे की रणनीति के लिए
हायर डायमेंशन में से जो भी आत्माएं आके उनको गाइड करेगी, उनका वेट करना होगा। क्योंकि इस धरती पे जो जो भी आत्मा जहाँ जहाँ पर भी है, उनका डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन ऊपर के जो लोग हैं सूक्ष्म जगत, उनसे डेफिनेटली है। भले आज हमें नहीं पता कि वो आत्मा आज रोड पे जाने वाला कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो अभी नास्तिक है, लेकिन फिर भी उसका एक सूक्ष्म दुनिया में कनेक्शन है। तो सूक्ष्म दुनिया से उनका कोई ना कोई कनेक्शन वाला उसको आके उसको जरूर हेल्प करेगा जब वो अपने परमात्मा को पुकारेगा तब। तो मैं यही मानता हूँ कि उन आत्माओं को अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। जिन्होंने आधा ज्ञान प्राप्त किया है उनको पूरा करना होगा, उनको अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अतृप्त है, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ छोड़ना होगा और परम शांति की ओर आगे बढ़ना होगा। योग तपस्या जहाँ पर भी वो पॉसिबल हो उनको करना होगा, क्योंकि देरी तो बहुत हो गई है और उनकी मृत्यु हो गई है। अज्ञानता में रह के संसारिक भौतिक जगत की चीज़ों में खोते 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 इतनी देर हो चुकी है कि कि वो जागृति ही नहीं हो पाई और धरती का समय पूरा हो गया। तो अब तो वो सिर्फ क्रिएटर की वेट कर सकते हैं, वो आके उनको मुक्ति या जीवन मुक्ति दे। जो भी उसके अच्छे कर्म बचे हो, अगर बचे हो तो उसको तुरंत हेल्प मिलेगी, अगर नहीं बचे तो उसको तड़पना होगा, वेट करना होगा। जैसे एक नॉर्मल दुनिया में हो रहा है वैसे ही उसके साथ होगा। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है, जो बेहद से जुड़ी है, या नॉर्मल भी जिस इस ब्रह्मांड का भी उसको ज्ञान है, अगर उसका वो बिलीफ है कि मैं हायर डायमेंशन में जाऊं, मैं सत्य लोक में जाके ब्रह्मापुर में पहुंचूं, मुझे सत्य का ज्ञान हो, मैं हायर डायमेंशन में इससे भी ऊपर जाऊं, यूनिवर्स में जाऊं या ग्रेट यूनिवर्स में जाऊं, अगर उसका वो बिलीफ है तो वो बिलीफ उसको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। जिस प्रकार आज हमें अपनी इंस्पिरेशन, आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग से ज्ञान है वो हमें इंस्पायर्ड करती है हमें आगे के कर्म करने के लिए, ऐसे ही मृतक आत्माओं को भी उनके अंदर जो ज्ञान स्टोरेड है वो उनको हेल्प करेगी हायर डायमेंशन में लेके जाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहारा लेना होगा। और ऐसा समय अभी तो आएगा कि हर एक को मदद तो मिलेगी, क्योंकि अब समय महापरिवर्तन का है, तो मुक्ति या जीवन मुक्ति तो मिलेगी। अब ऐसी ज़्यादा तड़पन वाला समय इतना नहीं होगा जो कई कालों से, कई युगों से होता आया है। जैसे द्वापर त्रेता में उन आत्माओं के साथ जो भी हुआ है वो हजारों लाखों सालों तक तड़पती रही। फिर उनको कोई गुरु मिला, फिर उन्होंने आदेश दिया, फिर उन्होंने अपने जीवन बदला, स्व परिवर्तन किया, फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बन के फिर उन्होंने जीवन में फिर से जीवन मिला, अच्छे कर्म किए। तो ये तो सब कहानियाँ हमारे पुराण और शास्त्रों में है ही। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि समय उनके साथ क्या करता है, क्योंकि अब तो सब कुछ समय के हवाले हो चुका है। तो समय जो तय करेगा अब तो वही होगा। सबको मौका मिला इस धरती लोक पे, हजारों लाखों जीवन मिले, मृत्यु मिले, सब कुछ मिला, बार बार अपने आप को परिवर्तन का मौका मिला, परंतु जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया उनके लिए समय जवाबदार रहेगा। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారంనకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. అనంతభాయ్ని ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎర్త్ వైబ్రేషన్స్ యొక్క లెవెల్స్ పెరిగితే ఆధ్యాత్మిక ఆత్మలు సర్వైవ్ అనగా మృత్యువాత పడి సమర్పణ అయిపోతే ఆ సమయంలో వారి యొక్క గతి ఏమవుతుంది అని ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది, సమయం అనుసారంగా కానీ బాపూజీ చెప్పే జ్ఞానం అనుసారంగా కానీ మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎంతవరకు పరివర్తన సమయం రాదో అంతవరకు ఇలాంటి ఆత్మలు భూత ప్రేతాత్మలుగానే ఉంటూ ఎవరినైనా సరే హెల్ప్ అడగాల్సిందే. వీరు ఇలా భూత ప్రేత యోనుల్లో వారి యొక్క కర్మానుసారంగా, నమ్మకం అనుసారంగా వారు ఉంటూ ఉంటారు. భూమికి
200-300 కిలోమీటర్ల వరకు ఇలాంటి ఆత్మలు ఉంటారు అని బాపూజీ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. భూమిపైన ఉన్నటువంటి ఆత్మలు స్వపరివర్తన అగుటకు పురుషార్థం చేస్తారు. మరి శరీరం వదిలేసినటువంటి ఆత్మలు గురువును వెతుకుతూ సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఉంటారు అని బాపూజీ అంటారు. ప్రస్తుత ఈ సమయంలో కరోనా బారి నుండి పడి చనిపోయినటువంటి చాలామంది దగ్గరగా 4.5 లక్షల మంది చనిపోయి ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు వారి యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుందో, చనిపోయేటప్పుడు వారు ఏ సంకల్పాలతో ఉంటారో మీరు ఆలోచించండి. ఈ కరోనా బారిన పడి చనిపోతున్న వారికి ఒక షాక్ లాగా ఉంటుంది. నేను ఏమనుకున్నాను, నేను ఏమయ్యాను, నాతో ఇలాంటివి జరిగినాయి, అకస్మాత్తుగా ఈ అకాల మృత్యు వాత పడటం ఏంటి అని చింతిస్తూ ఉంటారు. వీళ్లకు అశాంతిగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళు ఊహించని విధంగా మృత్యువు జరగటం. అశాంతి పడుతూ ముక్తి కోసం, మరి శాంతి కోసం గురువులను కానీ వారి మాస్టర్స్ని కానీ వెతుకుతూ ఉంటారు. ఇక కొద్దిమందికి అయితే పాత జన్మల యొక్క కర్మ బంధనాలు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్తూ అవకాశం దొరికేంత వరకు వారు మసీదుల్లోనూ, చర్చిల్లోనూ, మందిరాల్లోనూ ఉంటూ ఉంటారు. శాంతిని పొందితే కదా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళేది. ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి, వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఈ సమయంలో మరలా జన్మ తీసుకోవాలని ఎవరికి అనిపించదు. ఆ ఛాన్స్ కూడా లేనే లేదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి మానవ జీవితంలో మిగిలిన పొందాల్సినటువంటి జ్ఞానం ఇంకా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొందటానికి ఆయా ప్రదేశాలకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ విషయం బాపూజీ చాలా వీడియోల్లో చెప్పారు. పెద్ద పెద్ద సభల్లో ఎక్కడైతే వేద పురాణాల పఠనం జరుగుతూ ఉంటుందో, ఇక రామాయణ, భాగవతం, భారతం కథలు జరిగేటువంటి ప్రసంగాల దగ్గర, ఉపన్యాసాలు చెప్పే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తూ ఉంటారు. అక్కడ లక్షల వేల సంఖ్యలో భూత ప్రేతాత్మలు చేరి వింటూ ఉంటారు, అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారు అని అన్నారు బాపూజీ. ఇంకా కాలమానం గడిచే కొద్దీ కూడా భూమి యొక్క వాతావరణము చాలా ఖరాబ్ అయ్యేదే ఉంది. ప్రపంచంలోని జనాభా 40-50% కరోనాకు బాధితులు అయ్యి ఫేస్ చేయాల్సిందే అని చెప్తూ ఉన్నారు చాలామంది. మరి అప్పుడు ఈ ఆత్మల యొక్క పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంటుంది కదా. ఎవరైతే శరీరాలు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో ఆ ఆత్మలు వారి యొక్క రచయిత వారికి ముక్తినివ్వగలరు. అలా కాకుండా వారు అనుభవించాల్సిన కర్మల ఖాతా ఎదురుగా వస్తే ఇక వారికి కష్టమే. రచయిత లభిస్తే మానసిక శాంతి అనేది లభిస్తుంది. ఇక కర్మలకు ఎదుర్కోవాలి అంటే మానసిక శాంతి అనేది లేకుండా పోతుంది. ఇలా తప్పించే ఆత్మలు ఆ ఆత్మల యొక్క రచయితలకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. హే ప్రభు, భగవంతుడా, హే పరమాత్మ అని మాకు హెల్ప్ చేయండి, మమ్మల్ని రక్షించండి అని. ఎవరు ఎవరిని నమ్ముతారో వారికి ఈ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటే, ఈ పరిస్థితుల్లో మమ్మల్ని రక్షించండి అని పిలుస్తూ ఉంటే, వీరి కర్మలు శ్రేష్టంగా ఉంటే త్వరగానే వీరికి రచయితల నుండి, సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మల నుండి ప్రేరణ అనేది, హెల్ప్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఉన్నప్పుడు
కొన్ని ప్రేతాత్మలు కొందరిలో ప్రవేశించి వారి మానసిక స్థితిని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ కరోలి సర్కార్ అనేటువంటి యూట్యూబ్లోకి మీరు వెళ్తే చాలామంది కేసులు మీరు చూడవచ్చు. వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా కర్మల ఖాతాన్ని అనుభవిస్తూ తప్పిస్తూ ఎలా ఉంటారో వారి మాటల ద్వారా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. భలే వారి కర్మల ఖాతా బయటికి కనిపించకపోవచ్చు, కానీ ఏ కర్మల ఖాతా లేకపోయినా ఆత్మలు భూమి మీద జన్మ తీసుకోవాలి అని అనుకోరు. ఇక వారు కల్ప ప్రళయం, అర్ధ ప్రళయం, మహాకాల ప్రళయం వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఇంకా హయ్యర్ డైమెన్షన్లో నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలైతే పరివర్తన కోసం వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఈ యొక్క పరివర్తన అయితేనే, అర్ధ ప్రళయం కల్ప ప్రళయం అయితేనే వారు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని క్రాస్ చేసి హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళగలరు. సరైన కర్మ చేసేటువంటి అవకాశం లభించనంత వరకు వారు డెఫినెట్గా మరి కర్మలు, శ్రేష్ఠ కర్మలు చేయాల్సిందే. వారిని వారు మార్చుకోవటానికి యోగం నేర్చుకోవచ్చు. ఈ ఆత్మలు అనేక సంస్థల్లోకి వెళ్ళి మనశ్శాంతిని పొందుతూ ఉంటారు. ఇంకా జ్ఞానం పొందుటకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అందుకనే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ తమ కర్మ బంధనాల్ని ఖతం చేసుకోవాలి. ఇక రాబోయే కాలంలో హయ్యర్ డైమెన్షన్లోని ఆత్మలు వచ్చి గైడ్ లైను ఇస్తూనే ఉంటారు. అంతవరకు వీళ్ళు కూడా ఎదురు చూడాల్సిందే. ఈ భూత ఆత్మలు ఎవరికైనా ఎక్కడో అక్కడ సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళతోటి కానీ, ఈ యొక్క స్థూల ప్రపంచంలోని వాళ్ళతోటి కానీ కర్మల ఖాతాలు అనేవి ఉంటూనే ఉంటాయి. పైలోకాల్లో వెళ్ళగనుగలరు, కిందకు రానుగలరు. ఈరోజు చూడండి, రోడ్డు పైన వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి హిందువు కానీ, ముస్లిం కానీ, సిక్కు కానీ, నాస్తికులు కానీ, క్రైస్టియన్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే వారి యొక్క సూక్ష్మ ప్రపంచంతో వారికి తప్పకుండా కనెక్షన్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి ఏదో ఒక ఆత్మ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎవరికి వారే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థూలమైనటువంటి ఆత్మలు ఆధ్యాత్మికతను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇక మీరు పొందాల్సిన మిగిలిన జ్ఞానాన్ని కూడా మీరు పొంది జ్ఞానం అనే సబ్జెక్ట్ను పూర్తి చేసుకోవాల్సిందే. వారి లక్ష్యం వైపు వారు ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇచ్ఛ, వాసన, కోరికలు అన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టి త్యాగము, తపస్సు సాధ్యమైనంత వరకు చేయాల్సిందే. ఇంతవరకు థియరీనే వినటం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా అజ్ఞానత కారణం వల్ల భౌతిక ప్రపంచంలోనే మునిగి తేలుతూ చాలా ఆలస్యం చేస్తూనే ఉన్నారు. అనగా ఇంకా జాగృతం కాలేదు, మేల్కోలేదు. వారి మేల్కోలేదని భూమి మీద కాలమానమైనా ఆగుతుందా? కాలమానం సమాప్తమయ్యే సమయం వచ్చేసింది. పరివర్తన అయ్యే టైం వచ్చేసింది. కనీసం వారి క్రియేటర్ గురించైనా వారు తెలుసుకుంటే వారు ముక్తి పొందగలుగుతూ ఉంటారు. వారు క్రియేటర్ రానంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. వారి మంచి శ్రేష్ఠ కర్మలు ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే క్రియేటర్ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇక హయ్యర్ డైమెన్షన్ ఆత్మలైతే జీవన్ముక్తిని పొందుతారు. ఎంత హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలైనా సరే భూమి మీద సాధారణ మనుషుల్లాగానే జీవిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే బాపూజీ చెప్తారు, ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు కాదు. శివుడు, మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు సమానమైన వాళ్ళు, మల్టీ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు అని. వారు కూడా సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతూ వాళ్ళ యొక్క రచయిత కోసం వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు.
ఇంకపోతే జ్ఞాని ఆత్మలు, బేహద్దుతోటి కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు తప్పకుండా బేహద్దు ఆల్మైటీ అథారిటీని స్మృతి చేస్తూ ఈ బ్రహ్మాండాన్ని దాటుకొని, గెలాక్సీని దాటుకొని, యూనివర్స్ని, మల్టీ యూనివర్స్ని దాటుకొని మేము వెళ్ళగలమనే నమ్మకం ఎంతంత బలీయంగా దృఢంగా ఉంటుందో అంతంతగా బేహద్దులోని ఆత్మలు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. వారి ఆత్మలో ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి కనుక ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మృత్యువాత పడటం అనేది ఉండదు. ఆత్మ హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళుటకు పురుషార్థము, పవర్ని, పరమతత్వాలని పొందుతూ సాధన చేస్తూ ఉంటారు. వారి రచయితలు వారిని తీసుకుని వెళ్తారు. ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక సహయోగం కూడా వీరికి లభిస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో హెల్ప్ లైన్ లభిస్తుంది అంటే ఏంటి అర్థం? పరివర్తన సమయం వచ్చింది. ముక్తి, జీవన్ముక్తి లభించేదే ఉంది అందరికీ. సమయమును ఇక వేస్ట్ చేయరాదు. చాలా కాలం నుండి ఇలాంటి మార్పుల కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. త్రేతాయుగంలోనూ ద్వాపరయుగంలోనూ ఇది బేహద్దు డ్రామాల స్క్రిప్ట్లో ఉండనే ఉంది. అక్కడ పూర్తిగా పరివర్తన ప్రాసెస్ జరగని కారణం వల్లే వేల లక్షల సంవత్సరాల నుండి, ద్వాపరయుగం నుండి, త్రేతాయుగం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూడా తప్పిస్తూనే ఉన్నారు. సాధారణ మానవులుగా అయ్యి వాళ్ళు జీవిస్తూ శ్రేష్ఠ కర్మలు చేస్తూ సామాన్యుడిగా జీవిస్తున్న వారు ఉండొచ్చు. ఇలాంటి కథలు ఎన్నో మన పురాణాల్లో, శాస్త్రాల్లో ఉండనే ఉన్నాయి. సమయం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి విషయం. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే సమయం అనుసారంగా జరుగుతాయి, సమయమే అన్నిటికీ సమాధానం ఇస్తుంది అనేటువంటి మాట చాలామందికి అర్థమైపోయింది. దీని మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నారు కూడా. కానీ ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద అందరికీ మంచి అవకాశం లభించింది. అనేక జన్మ మరణ చక్రాలు జరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు అంతిమ సమయం, పరివర్తన సమయం. ఏదైతే ఈ ఛాన్స్ పొందారో, ఛాన్స్ తీసుకున్నారో వాళ్లకు అన్నీ లభిస్తాయి. ప్రయత్నం చెయ్యండి. ఈ కొద్ది పరివర్తన సమయంలో కూడా మారకపోతే సమయమే వారికి టీచర్గా అవుతూ ఉంటుంది, దండిస్తూ ఉంది, అర్థం కూడా చేయిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో, తెలుసుకున్నారో దాన్ని ధారణ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు ఎన్నో బాపూజీ ద్వారా, అనంతభాయ్ ద్వారా చెప్పబడినవి తెలుగులో అప్లోడ్ చేయటం జరిగింది. మీరు ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని ఎంచుకొని ముందుకు వెళ్ళి మీ యొక్క డైమెన్షన్లోకి, మీ ఒరిజినల్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే రోజు బాపూజీ అనంతభాయ్ పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరతాయి. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేసే వారికి, ప్రశ్నలు ఉన్న వారికి ఈ యొక్క వీడియోల్ని షేర్ చేయండి. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం 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 మహాశాంతి హై.